Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, my students at Al Mihwar International School, 6th grade. Today we are continue our lessons, Unit 8. Let's start with the first reading comprehension lesson, Two Heroes. Okay, please, my students, go to your pupils book, page 84. The title of our lesson today is Two Heroes. Two Heroes is a story. Talks about two people spread the peace all around their land. هي قصة تحكي عن بطلين قاما بنشر السلام في أرجاء الأرض التي كانوا يعيشون بها. How peace came to the people of the Great Lakes. كيف حل السلام على البحيرات العظيمة. Long ago, 5 tribes lived on the east of the Great Lakes of North America. في قديم الزمان عاش 5 قبائل حول البحيرات العظيمة في شمال أمريكا. For years they had been at war. لعدة سنوات كانوا في نزاع وحروب. Within the tribe, villages fought against villages. كانت القبائل تتناحر مع بعضها والقرى تتناحر مع بعضها الأخرى. Families argued and there were fights in their homes. كانت العائلات تتجادل وتتنازع فيما بينها وحتى في داخل البيوت نفسها. There was no peace and no one was safe. لم يكن هناك نوعا من السلام ولم يكن هناك أحدا في أمان. On the other side of the lake, an old woman slept. بينما كانت هناك امرأة تنام على الجهة الأخرى من البحيرات. As she slept, she dreamed that her daughter had a son. كان حلمها أن ابنتها أنجبت طفلا وهذا الطفل كان ولد. His name was Diganawida وكان اسمه ديجانويدا. She dreamed that one day he would take a message of peace to the tribe across the water. وكان أيضا جزء من حلمها أن هذا الولد سيحمل رسالة السلام إلى القبائل المتناحرة عبر النهر إلى الجهة الأخرى. Everything happened as she had a dream. وكل شيء حدث فيما بعد كما رأت في حلمها تماما. Her daughter had a son. ابنتها أنجبت ولدا. They named him ديجانويدا وأسمياه الأم والجدة ديجانويدا. He grew up to be a brave, wise and gentle man. ونشأ بينهما ليصبح ولدا لطيفا ودودا حكيما وشجاع. When he became a man, he talked to his grandmother and his mother. وعندما أصبح رجلا تحدث إلى والدته وجدته وأخبرهم بأنه he told them that he wanted to bring peace to 5 nations. أنه أراد أن يحمل رسالة السلام إلى 5 من الشعوب المحيطة بهم. They agreed to let him go. ووافقت الأم والجدة أن تتركاه يذهب. ديجانويدا set off across the lake. بدأ ديجانويدا رحلته عبر البحيرة. He paddled a white stone canoe to the opposite shore. وأخذ الزورق الخاص به المصنوع من الحجارة إلى الناحية الأخرى من البحيرة. The opposite shore الناحية الأخرى من البحيرة. When the people saw him floating in a boat made of stone, they were amazed. استغرب الناس جميعا وأذهلوا عندما رأوه يبحر في قارب مصنوع من الحجارة. They listened to his words واستمعوا لكلامه. And at once they agreed to put down their weapons and live peacefully. وخلال لحظة وافق الجميع من هذه القبيلة أن يضعوا سلاحهم جانبا ويعيشوا في سلام. Diganawida traveled on to next village, then the next and the next. واصل ديجانويدا رحلته من قرية إلى أخرى. Everywhere he went, he brought words of peace and the people put down their weapons. وحيثما حل في هذه الأماكن كان ينشر كلمات من السلام حيث عاش الناس في أمان ووضعوا جميعهم الأسلحة جانبا.
At last he came to Mohawk tribe. في نهاية الرحلة وصل إلى قبيلة تدعى قبيلة موهوك. The chief was Hiawatha. كان رئيس هذه القبيلة يدعى هيواثا. He was fierce warrior. كان مقاتلا شرسا. But he wasn't angry at the stranger's arrival. لكنه لم يكن غاضبا من وصول الزائر الجديد. من هو الزائر الجديد؟ ديجانويدا. I have been dreaming bad dreams for many months, he said. I can't sleep at night, but I don't know why. قال هيواثا مخاطبا ديجانويدا أنه لعدة أشهر يحلم أحلام سيئة جدا، ولكنه لا يعرف سبب هذه الأحلام السيئة. Hiawatha called his people together and Diganawida spoke to them. جمع هيواثا قبيلته وترك ديجانويدا ليتحدث إليهم. You must lay down your weapons, he told them. أخبر ديجانويدا القبيلة بأنهم يجب عليهم أن يضعوا أسلحتهم جانبا. People shouldn't kill each other. لأن الناس يجب عليها ألا تقتل بعضها بعضا. If we don't keep our bows and arrows and our axes, said one warrior, our neighbors will kill us. ورد عليه أحد المحاربين من القبيلة أننا إذا وضعنا سهامنا ورماحنا وأسلحتنا جانبا سوف يقوم جيراننا من القبائل الأخرى بقتلنا. They have already put their weapons aside, said ديجانويدا. رد عليه ديجانويدا قائلا أنهم قد وضعوا جميعا أسلحتهم جانبا وعاشوا في سلام. They are at peace. Then we will do the same, said هيواثا. وقال هيواثا معقبا على كلام ديجانويدا نحن أيضا سوف نضع أسلحتنا جانبا ونعيش في سلام. Please my students turn to your pupils book page 85 to continue our lesson. Okay. Before Diganawida left, he gave Hiawatha a warning. قبل أن يغادر ديجانويدا قبيلة هيواثا أعطاه تحذيرا. The chief of the Onondagas lived above the lake. هناك رئيس قبيلة أونوندوغاس يعيش في أعلى البحيرة. He will not listen to me. هو لن يستمع لكلامي. He is powerful and he can harm anyone who listen to me. هو لديه طاقة قوية وعظيمة وباستطاعته أن يؤذي أي إنسان يستمع لكلامي. In the months after Diganawida left, Hiawatha's 3 daughters died, and no one knew why. خلال أشهر من بعد مغادرة ديجانويدا لقبيلة هيواثا توفيت بنات هيواثا الثلاثة ولم يستطع أي من القبيلة أن يعرف سبب وفاتهم. هيواثا was filled with sadness. غرق هيواثا في حزنه بسبب وفاة بناته. He believed that the evil chief was the cause and he went to look for Diganawida. وأدرك أن الرئيس الشرير لقبيلة أونوندوغاس كان هو سبب موت بناته وقرر حينذاك أن يذهب للبحث عن ديغانويدا. During a long and dangerous journey, Hiawatha fought wild bears and wolves. خلال رحلة طويلة مليئة بالصعاب قاتل فيها هيواثا الدببة البرية والذئاب. At last he found Diganawida. في نهاية المطاف وجد ديجانويدا. And he spoke to Hiawatha wisely and kindly. تحدث ديجانويدا إلى هيواثا بلطف وبود حتى يواسيه عما حدث معه. هيواثا's sadness grew less. بدأ حزن هيواثا بالاختفاء شيئا فشيئا. He decided that he too would spread the message of peace. وقرر هو الآخر أن ينضم لديجانويدا وينشر رسالة السلام. He left Diganawida and traveled to village after village spreading peace across the land. وانفصل الاثنين حيثما أكمل كل منهما طريقه في نشر السلام. At last في النهاية only one man had not listened and changed his way. في النهاية هناك رجل واحد
لم يستطيعوا التأثير عليه ولم يستطع لكلامهم في تغيير طريقته في الحياة. The evil chief of the Onondagas tribe هو كان رئيس قبيلة Onondagas. Diganawida and Hiawatha traveled together to the mountains. سافر ديغانويدا وهيواثا معا إلى أعلى الجبال. In a cave high above the lake they found the chief حيث وجد رئيس قبيلة أونوندوغا في أعلى البحيرة. To Hiawatha's horror he was more of a monster than a man. سبب رؤية الرئيس لهذه القبيلة الرعب في قلب هيواثا حيث أنه رآه أقرب ما يكون للوحش من إنسان. His face was hideous and there were snakes in his hair. كان وجهه غريب الملامح وكان شعره مليء بالأفاعي. They talked to him for many hours. They هم ديغانويدا وهيواثا تحدثوا إليه لعدة ساعات. At last هيواثا said في النهاية قال له هيواثا I was like you أنا كنت مثلك. My heart was full of fear and hate. قلبي كان مليء بالخوف والكره. But I have changed لكني تغيرت الآن. I believe the message of peace أنا آمنت برسالة السلام. The chief smiled ابتسم الرئيس. Now so do I وأنا أيضا مثلك. He said قال. As he spoke his ugliness disappeared and Hiawatha gently pulled the snakes from his hair. حيثما اقتنع رئيس قبيلة أونوندوغاس برسالة السلام اختفت البشاعة وملامح الخوف من وجهه وقام هيواثا بسحب الأفاعي التي كانت في شعره. They returned together down the mountain to a place where all the tribe were waiting. بعدما أنهوا مهمتهم اتجهوا إلى أسفل الجبل حيثما كانت جميع القبائل في انتظارهم. Diganawida spoke of his plan to make one great nation. تحدث إليهم ديغانويدا عن خطته لإنشاء شعب واحد. He told them of the laws they should keep وأخبرهم عن القوانين التي يجب أن يمشوا عليها. The tribe agreed and at the end of the meeting they buried all their weapons. وافقت القبائل على جميع الأنظمة التي وضعها ديغانويدا وقرروا جميعا أن يدفنوا أسلحتهم. Buried all their weapons. ديغانويدا planted a tree. زرع ديغانويدا شجرة there and it was known as the Great Tree of Peace. في مكان ما اجتمعت القبائل وديغانويدا حيثما اتفقوا على وضع نظام جديد زرع شجرة وأسماها شجرة السلام العظيمة. Then Diganawida went away leaving Hiawatha in his place. وغادرهم ديغانويدا حيث تركهم تحت إمرة هيواثا. This is the end of our legend for today. هذه كانت نهاية قصتنا لليوم.